Hi everyone, this is Pasha, Assistant Professor in Mechanical Engineering. Today we will discuss the topic is friction and also find acting along the inclined planes at the body is in the point sliding upwards and downwards topic we will discuss in this class. First of all, equilibrium of a body roth inclined plane. Equilibrium of a body roth inclined plane. What is the body roth inclined plane? Consider a body of weight W. Consider a body. This is the body. This is the body. Consider a body of weight W laying on roth inclined plane, inclined at the angle alpha with an horizontal as shown in figure. This is alpha will represented to horizontal, and also the if the incline of the plane is horizontal is less than the angle of friction, the body will remains in equilibrium without any external force acting in it. And the second stage of the body is to move either upwards or downwards. Is a upward, this is the downward diagrams. When the external force will be applied into the bodies, in the inclination of a plane is more than the angle of friction, then the body will not remains in the equilibrium and body will start sliding downwards, and an upward force P will be required to keep the body in equilibrium. This is the angle of inclination less than the angle of friction. This is the angle inclination more than the angle of friction. అసలు దీన్ని కానీ చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ ద సర్ఫేస్, దిస్ ఈజ్ ద సర్ఫేసెస్, దిస్ ఈజ్ ద బాడీ. ద బాడీ మీద ఏదైనా వెయిట్ అనేది రియాక్ట్ అయినప్పుడు, ఏదైనా సమ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ పి అనేది అప్లై చేసినప్పుడు దాని యొక్క మూమెంటం అనేది దాని యొక్క మూమెంటం అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అది ఇక్కడ మనం ఆల్ఫాని హారిజంటల్గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాము. ఇక్కడ కూడా సేమ్ హారిజంటల్గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. కానీ దాని యొక్క స్లైడింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎలా ఉంటుంది, అప్వర్డ్స్ ఆర్ డౌన్వర్డ్స్లో ఉంటుందా అంటే ఆల్వేస్ డౌన్వర్డ్స్లో ఉంటుంది. ఏంది సమ్ యాంగిల్తో ఉంది కాబట్టి సర్ఫేస్ ఆ యొక్క బాడీ అనేది స్లైడ్ అవుతుంది. ఎటు స్లైడ్ అవుతుంది, డౌన్వర్డ్స్లో స్లైడ్ అవుతుంది. Next one is there are three important forces acting on a body for its momentum of the inclined planes as follows. Three forces ఉంటాయి. First force is a force acting along or parallel to the inclined plane, and second one is the force acting horizontal to the inclined plane or parallel to the base, and third one is force acting an angle with the inclined planes. These are the three forces. In each force are considering the two parts. First part is body is in the point of sliding downwards, and second one is the body is at the point of sliding upwards. And second one వచ్చేసి force acting on the horizontal to the inclined planes to parallel to the base. దీంట్లో కూడా టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద బాడీ ఈజ్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ డౌన్వర్డ్స్, బాడీ ఈజ్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ అప్వర్డ్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ కానీ చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అండ్ యాంగిల్ విత్ ద ఇంక్లైన్డ్ plane. This is the angle with the inclined plane. Third one is the force acting an angle with the inclined plane. దీంట్లో కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద బాడీ ఈజ్ ఎట్ పాయింట్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ downward direction and body is that point of sliding upward direction. These are all the forces. W with carrying W are represented to weight of the body. ఈ డయాగ్రామ్లో చూసుకున్నట్లయితే మనం డబ్ల్యూఆర్ ఆల్ఫా టీటా గామా అనే రిప్రజెంట్ ఫోర్స్ పి అనే రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం. ఇవన్నిటిని ఎలా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనేది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే
where W equals to weight of the body, where W equals to weight of the body. R is a normal reaction, R is a normal reaction. P is a force acting on a body, force acting on a body. F equals to friction of force of a friction, force of a friction formula into nu into R. Nu is the coefficient of friction, R is the normal reaction, and nu equals to coefficient of friction between the body and the plate, where pi equals to angle of friction, pi equals to angle of friction, where nu equals to formula, where nu equals to tan pi, where formula is nu equals to coefficient of friction equals to tan pi. And alpha, alpha means angle made by the inclined plane with the horizontal, angle made by the inclined plane with the horizontal, where theta equals to angle made by the force acting with the inclined plane. These are all the forces with represented to the diagram. And first force is force acting on a inclined plane when the body is at point of sliding downwards. ఇది కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఏంటి ఈ డయాగ్రామ్లో మనం ఏ రిప్రజెంట్, దిస్ ఈజ్ ఈ హారిజంటల్, ఈ ఆల్ఫా అనేది రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. ఏదైనా ఈ సర్ఫేస్ మీద ఒక బాడీ ఉంచి ఆ బాడీ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ పి అనేది అప్లై చేసినప్పుడు దాని యొక్క మోషన్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అదే ఫ్రిక్షనల్, దాని యొక్క ఫ్రిక్షన్కి ఫార్ములా ఏంటి, ఫ్రిక్షనల్ పవర్కి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ F equals to nu into R, which R is the normal force, P is the pressure applied the body, this is the angle, and this is the angle. W అంటే weight carrying on the body, this is the angle. X will be represented sin and Y will be represented cos. యాంగిల్కి ఏదైతే దాని ఆపోజిట్లో ఉందో దాన్ని ఏమంటాం, ఆపోజిట్ సైడ్ అంటాం. దానికి ఎడ్జెంట్ సైడ్ వచ్చేసి కాస్గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. ఏది, ద బాడీ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ స్లైడింగ్ డౌన్వర్డ్స్ అయినప్పుడు. అదే అప్వర్డ్స్లో ఉన్నప్పుడు సేమ్ దాని యొక్క ఫోర్సెస్ సేమ్ అలానే ఉంటాయి, కానీ దాని యొక్క మోషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అదే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో అయితే మోషన్ అనేది మనకి డౌన్వర్డ్లో ఉంటుంది, అప్వర్డ్ అయితేనేమో మోషన్ అనేది మనకి అప్వర్డ్లో ఉంటుంది. వేర్ ఫ్రిక్షనల్ పవర్ అనేది ఆపోజిట్గా ఉంటుంది దేంట్లో అయినా. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద resolving of the forces along the inclined plane, resolving the forces along the inclined plane. The formula is F equals resolving the forces, F equals to W sin alpha minus P. W, this is the force resolving of the forces along the inclined plane. This is the W sin alpha minus P. W sin alpha, this is the W sin alpha, x direction ఉంది, ఇక్కడ x direction ఉంది కాబట్టి W sin alpha minus P, resolving power of the inclined plane. And second one is resolving the forces normal to the inclined planes. నార్మల్ టు ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్స్కి ఏంటి, ఇంక్లైన్డ్గా ఉన్నాయి చూసుకున్నట్టు ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ ఇది, దిస్ ఈజ్ ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్, W cos alpha, దిస్ ఈజ్ ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. అదే కనుక ఇక్కడ మనం రాసుకుంది రిజాల్వింగ్ ద ఫోర్సెస్ నార్మల్ టు ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్, R equals to W cos alpha. అదే ఫ్రిక్షనల్ పవర్ Fకి మనకి ఫార్ములా ఏంటి, ఫ్రిక్షనల్ పవర్ F equals to nu into R. న్యూ అంటే ఏంటి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ న్యూ, R అంటే నార్మల్ ఫోర్స్. Substitute in this is the first equation is force along the inclined plane, and second equation is forces normal to the inclined plane, and third one is frictional force F equals to nu into R. This is the third equation. Substitute the value of 1 and 2 in equation 3. Substitute the values of 1 and 2 in equation 3. మనం ఈక్వేషన్ 3లో 1 and 2 ఈక్వేషన్స్ అనేవి అప్లై చేసినప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే,
వేర్ ఈక్వేషన్ 3 ఏంటి, ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆర్. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ 3 వేర్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆర్. ఎఫ్ మీన్స్ ఫోర్స్ అలాంగ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్. ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొచ్చింది మనకి, డబ్ల్యూ సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ పి. దిస్ ఈస్ ద డబ్ల్యూ సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ పి ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంటూ ఆర్ అంటే డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా, వేర్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా. మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, పి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వేర్ పి ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ సైన్ ఆల్ఫా మైనస్, ఇది తీసుకుని వస్తే మైనస్ అవుతుంది కదా, మైనస్ న్యూ ఇంటూ డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా, న్యూ ఇంటూ డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా. వేర్ పి ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ ఏముంది మన బోత్ డబ్ల్యూ అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి డబ్ల్యూ అనేది కామన్ తీస్తే డబ్ల్యూ ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ న్యూ ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, పి ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ న్యూ ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా అనేది వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ 4. మనం ఫస్ట్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ యూ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏం చెప్పుకున్నాం, వేర్ యూ ఈక్వల్స్ టు tan పై అని చెప్పుకున్నాం. tan ఎలా రాయొచ్చు, tanని సైన్ బై కాస్గా రాయొచ్చు కదా. tan ఎలా రాయొచ్చు, సైన్ బై కాస్గా రాస్తున్నా. వేర్ యూ ఈక్వల్స్ టు tan పై ఈక్వల్స్ టు సైన్ పై బై కాస్ పై. Substitute the value of nu in equation 4. Equation 4 ఏంటి, p equals to w into sin alpha minus nu into cos alpha. This is the equation 4. Where p equals to, substitute చేద్దాం న్యూ ప్లేస్లో, w into sin alpha minus nu means sin pi by cos pi into cos alpha. This is the substitute చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది. ఇప్పుడు కానీ చూస్తుంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు కదా. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ పై మైనస్ సైన్ పై ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా బై కాస్ పై అనేది వస్తుంది. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ పై మైనస్ సైన్ పై ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫాని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ పి ఈక్వల్స్ టు, దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే, పిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే పి ఈక్వల్స్ టు దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే పి ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా కాస్ పై మైనస్ సైన్ పై కాస్ ఆల్ఫాని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ పై బై కాస్ పై. This is the magnitude of the force inclined plane when the body is at the point of sliding downwards. And next one is force acting P along the inclined plane when the body is at the point of sliding upwards. Upwards లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క మోషన్ ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ మనం ప్రెజర్ ఎలా అయితే అప్లై చేసుకుంటూ ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఉంటుందో అప్లై చేస్తామో అదే డైరెక్షన్లో మోషన్ కూడా సేమ్ అదే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. కానీ దాని యొక్క ఫ్రిక్షనల్ పవర్ ఎఫ్ అనేది ఏంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. వేర్ ఫ్రిక్షనల్ పవర్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఈస్ న్యూ ఇంటూ ఆర్. కన్సిడర్ ఏ బాడీ ఆఫ్ వెయిట్ డబ్ల్యూ laying on a rough inclined plane making an angle alpha within the horizontal. Let the body is subjected to a force P acting along the inclined plane in upward direction as the body is at the point of sliding upwards. The force of friction F will act downwards. The force of the friction will be act as downwards. అదే కదా మనం చెప్పుకుంది. దీంట్లో ఒకటి ఇప్పుడు ఏమంటే రిజాల్వింగ్ ఫోర్స్ అలాంగ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఒకటి, నెక్స్ట్ రిజాల్వింగ్ ద ఫోర్సెస్ నార్మల్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఏంటిది, రిజాల్వింగ్ ద ఫోర్సెస్ అలాంగ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు పి మైనస్ డబ్ల్యూ సైన్ ఆల్ఫా. ఏంటి, మోషన్ అనేది మనకి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది కాబట్టి మైనస్గా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం. వేర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి మైనస్ డబ్ల్యూ సైన్ ఆల్ఫా. రిజాల్వింగ్ ద ఫోర్సెస్ నార్మల్ టు ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్
వేర్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఇంక్లైన్గా ఏముంది, ఏ ఫోర్స్ అనేది డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా అనే ఫోర్స్ అనేది ఇంక్లైన్గా ఉంది కాబట్టి వేర్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ 2. మనకి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్కి ఫార్ములా తెలుసు, వేర్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంటూ ఆర్, వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1 and 2 in equation 3. Substitute the values of 1 and 2 in equation 3. What is the third equation? F is equals to nu r. This is the third equation. And first equation is F equals to P minus W sin alpha. And second equation is R equals to W cos alpha. ఇప్పుడు F ఈక్వల్స్ న్యూ అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే F ఈక్వల్స్ టు మనకి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, P మైనస్ డబ్ల్యూ సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంటూ ఆర్ మీన్స్ డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా. ఆర్ మీన్స్ డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, P అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి P ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా, వేర్ P ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి కామన్గా డబ్ల్యూ వాల్యూస్ అనేవి కామన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డబ్ల్యూ వాల్యూస్ అనేవి మనం బయట తీస్తే మనకి ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది, ఇక్కడ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా అనేది ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. వేర్ P ఈక్వల్స్ టు ఏమొచ్చింది మనకి, P ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా అనేది మిగిలిపోయింది. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ 4. మనం ఏమనుకున్నాం, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ యూ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి, tan పై. tan పైని ఎలా రాసుకోవచ్చు, సైన్ పై బై కాస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. ఏ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ న్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ 4. న్యూ వాల్యూ అనేది ఈక్వేషన్ 4లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అనేది ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. వేర్ P ఈక్వల్స్ టు ఈక్వేషన్ 4 ఏంటి, P ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ కాస్ ఆల్ఫా అనేది ఈక్వేషన్ 4గా వచ్చింది మనకి. అదే ఇక్కడ ఈ యూ ప్లస్ న్యూ ప్లేస్లో ఏమేమి రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం, సైన్ పై బై కాస్ పై అని రాసుకుంటున్నాం. న్యూ ప్లేస్లో సైన్ పై బై కాస్ పై అనేది రాసుకుంటున్నాం. వేర్ P ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ అంటే ఏంటి, సైన్ పై బై కాస్ పై. సైన్ పై బై కాస్ పై ఇంటూ కాస్ పై. ఇక్కడ చేసినట్లయితే ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు ఈ సైన్ పై ఇంటూ కాస్ పై మల్టిప్లై చేయొచ్చు కదా, అవి మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, సైన్ పై ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ పై ప్లస్ సైన్ పై ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా బై కాస్ పై. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే సైన్ ఆల్ఫా కాస్ పై ప్లస్ సైన్ పై కాస్ ఆల్ఫాని ఎలా రాసుకోవచ్చు, సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. ఈ ప్లేస్లో సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ పై పెడితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. వేర్ P ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ ఈ ప్లేస్లో సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ పై బై కాస్ పై. దిస్ ఈజ్ ద magnitude of the force. And next one is the force acting P horizontal to the inclined plane when the body is at the point of sliding downwards or upwards. 2 ఉంటాయి కదా, అసలు ఫస్ట్ కానీ డౌన్వర్డ్స్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే consider a body of weight W laying on rough inclined plane making an angle alpha with the horizontal. The body will slide down into no forces in acting on it. No forces will be acting on the body. Next one is the force P is acting horizontally or parallel to the base to the inclined plates in upward direction in order of keep the body in equilibrium. The force of friction F will be act upwards. The force of friction F will be acting on upwards as the body is at the point of sliding downwards. This is the diagram of force acting on horizontal to the inclined planes. A body of point of sliding downwards. This is the downwards diagram. This is the upward diagram. ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న బాడీ అనేది సమ్ ఫోర్స్ P అనేది అప్లై చేసినప్పుడు దాని యొక్క మోషన్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, దీంట్లో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో. అదే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో అయితే
మనం ప్రెజర్ పి ఎలా ఆ బాడీ మీద ప్రెజర్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో అయితే మనము అప్లై చేస్తున్నామో దాని యొక్క మోషన్ విల్ బి సేమ్ డైరెక్షన్ ఆన్ ద బాడీ, where frictional power will be changes from upward direction and downward direction, where frictional force F equals to nu into R, where frictional force F equals to nu into R. This is the two forces are there. First force are resolving the force along the inclined plane and resolving the forces normal to the inclined plane. These are the two forces. First force F equals to W sin alpha minus W sin alpha minus P cos alpha. This is the equation 1. This is the x direction of the forces. W sin alpha minus P cos alpha and resolving the forces normal to the inclined plane. R equals to W cos alpha minus P sin W cos alpha plus will be added P sin alpha. This is the resolving the forces normal to the inclined plane. Next frictional power ki F equals to formula is nu into R, where frictional power F equals to nu into R, and substituting the values of 1 and 2 in equation 3. థర్డ్ ఈక్వేషన్లో ఈ 1-2 వాల్యూస్ అనేవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. వేర్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంటూ ఆర్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది మనకి? పీ కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ డబ్ల్యూ సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు న్యూ అంటే న్యూ ఇంటూ ఆర్ మీన్స్ డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ పీ సైన్ ఆల్ఫా. దిస్ ఈజ్ ద సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ, వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది. మనం ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? దీని నుంచి పీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఏమేమి తీసుకుని వస్తున్నాం బయటికి చూసినట్లయితే పీ కాస్ ఆల్ఫా అనేది బయటికి తెస్తే వేర్ పీ కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ ఇంటూ డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ పీ సైన్ ఆల్ఫా. ఈ న్యూ అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఈ న్యూ అనేది లోపల సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? న్యూ డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ పీ సైన్ alpha, where p cos alpha equals to b sin alpha plus new w cos alpha plus new into p sin alpha. ఇప్పుడు ఈ p ఫోర్సెస్ అన్ని ఒక సైడ్, w ఫోర్సెస్ అన్ని ఒక సైడ్ తీసుకుని వెళ్దాం. p ఫోర్సెస్ అన్ని ఒక సైడ్ తీసుకుని వస్తే ఏమేమి ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి? p cos alpha మైనస్ న్యూ ఇదేంది ఈ పాజిటివ్గా ఉంది కదా, ఈక్వల్స్ టు యువతలో తీసుకుని వస్తున్నాం కాబట్టి నెగిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి నెగిటివ్ మైనస్ న్యూ పీ సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఫోర్స్ అని ఒక సైడ్ చేద్దాం. డబ్ల్యూ ఫోర్స్ ఈక్వల్ డబ్ల్యూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ పీ సైన్ ఆల్ఫా, డబ్ల్యూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా. వేర్ ఇక్కడ ఏంది? పీ అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి పీ విల్ బి కామన్ తీస్తే ఏం మిగిలిపోయింది? ఇక్కడ కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ న్యూ సైన్ ఆల్ఫా అనేది మిగిలిపోయింది. ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ అనేది ఇక్కడ కామన్గా ఉంది కాబట్టి డబ్ల్యూ వాల్యూ కామన్ తీస్తే ఏం మిగిలిపోయింది? ఇక్కడ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా అనేది మిగిలిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి మనం? ప్రెజర్ పి అనేది కనుక్కోవాలి. ఫోర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ అనేది కనుక్కోవాలి. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ పి అనేది కనుక్కోవాలి. వేర్ పి ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ కాస్ ఆల్ఫా. ఇదేమవుతుంది? ఈక్వల్స్ యువతలు ఉంది కాబట్టి ఇది చేస్తే డినామినేటర్లోకి వస్తుంది. డినామినేటర్లోకి వస్తే ఏమవుతుంది? బై కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ న్యూ సైన్ ఆల్ఫా అవుతుంది. వేర్ పీ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ కాస్ ఆల్ఫా బై కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ న్యూ సైన్ ఆల్ఫా. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ న్యూ ఈక్వల్స్ టు టాన్ పై. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. న్యూ ఈక్వల్స్ టు టాన్ పై. టాన్ పైన ఎలా రాసుకోవచ్చు? సైన్ పై బై కాస్ పై, వేర్ సైన్ పై బై కాస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ 4లో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ 4. ఈ ఈక్వేషన్ 4లో ఈ న్యూ వాల్యూ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే వేర్ పీ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ న్యూ అంటే ఏం రాస్తున్నాం? సైన్ పై బై కాస్ పై ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా డివైడెడ్ బై కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ అంటే సైన్ పై బై కాస్ పై ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసి ఈ 2 వాల్యూస్ మల్టిప్లై చేయొచ్చు కదా.
where sin alpha into cos pi minus sin pi into cos alpha by cos pi divided by cos alpha into cos pi plus sin pi into sin alpha by cos pi. ఏమొస్తున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద సైన్ ఆల్ఫా కాస్ పై మైనస్ సైన్ పై ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా అనే రాసుకోవచ్చు, సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటి కాస్ ఆల్ఫా కాస్ పై ప్లస్ కాస్ పై ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా అనేవి రాసుకోవచ్చు, కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. అదే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇది అదే కదా మనం రాసుకుంది, వేర్ పీ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ ఈ ప్లేస్లో వీటి యొక్క ప్లేస్లో ఈ సైన్ అండ్ కాస్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఈ సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ పై బై కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ పై ఈక్వల్స్ టు సైన్ బై కాస్ ఏమవుతుంది 10, వేర్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు వేర్ పీ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ 10 ఆల్ఫా మైనస్ పై. W equals tan into alpha minus pi. This is the magnitude of the force P equals to formula is W into tan of alpha minus pi. Next one is force acting P horizontally to the inclined plane when the body is at point sliding downwards. స్లైడింగ్ అప్వర్డ్స్. ఇది కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఈ డయాగ్రామ్లో ఫోర్స్ అనేది ఆ బాడీ మీద ఫోర్స్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో అయితే మనం అప్లై చేస్తామో దాని యొక్క మోషన్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, కానీ దాని యొక్క ఫ్రిక్షనల్ పవర్ ఎఫ్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. వేర్ ఫ్రిక్షనల్ పవర్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఈజ్ న్యూ ఇంటూ ఆర్. Consider a body of weight W laying on a rough inclined plane making an angle alpha with the horizontal to the planes. Let the body are subjected to the force P acting horizontally parallel to the base to the inclined plane upward direction. As a body is at the point of sliding upwards, the force of friction F will be downwards. These are the two forces are there. First force is a force along the inclined plane and second one is the force normal to the inclined plane. First force along to the inclined plane ki formula where F equals to x direction ఏముంది W sin alpha, where F equals to W sin alpha ఏమున్నాయి P cos alpha minus W sin alpha అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి x డైరెక్షన్ ద ఫోర్సెస్ along the inclined planes. And second one is the normal forces. R equals to P sin W cos alpha W cos alpha plus P cos alpha, W cos alpha plus P sin alpha. This is the equation 1 and 2. What is the third equation where F equals nu into R? Frictional power nu, F equals to nu into R. Nu means coefficient of friction, R is a normal reaction. Substitute the values of 1 and 2 in equation 3, where P F force into మనకి ఏమొచ్చింది F equals to P cos alpha minus W sin alpha అనేది ఉంది, ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంటూ ఆర్ అంటే W cos alpha ప్లస్ P sin alpha అనేది ఉంది. ఇక్కడ 1 and 3 థర్డ్ ఈక్వేషన్లో 1 and 2 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ అనేది ఇలా వచ్చింది మనకి. ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం P అనేది ఫోర్స్ P అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వేర్ P cos alpha ఈక్వల్స్ టు W sin alpha ప్లస్ న్యూ ఇంటూ W cos alpha ప్లస్ P ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా. ఇక్కడ ఏంది న్యూ అనేది మనకి లోపల సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా, న్యూ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది న్యూ W cos alpha ప్లస్ న్యూ P cos alpha, వేర్ P cos alpha ఈక్వల్స్ టు W sin alpha ప్లస్
nu into w, nu w cos alpha plus nu into p, nu p cos alpha. ఇక్కడ p ఫోర్సెస్ అనేవి ఒక సైడ్, w ఫోర్సెస్ అనేవి ఒక సైడ్ రాసుకుందాం. p cos alpha ఈక్వల్స్ యువతలకు ఉంది కాబట్టి ఇటువైపు తీసుకుని వస్తే మైనస్ అవుతుంది కదా, వేర్ న్యూ మైనస్ న్యూ p sin alpha ఈక్వల్స్ టు w sin alpha ప్లస్ న్యూ w cos alpha. ఇక్కడ p ఫోర్సెస్ అనేవి మనకి కామన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి p అనేది కామన్ చేసినట్లయితే ఏం మిగిలింది, ఇక్కడ కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ న్యూ సైన్ ఆల్ఫా అనేది మిగిలింది. ఇక్కడ w అనేది కామన్ ఉంది కాబట్టి w అనేది మనం కామన్గా ఉన్న వాల్యూ బయటికి తెస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏం మిగిలిపోయింది, సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ కాస్ ఆల్ఫా అనేది మిగిలింది. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, p అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి వేర్ p ఈక్వల్స్ టు w ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా బై కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ న్యూ సైన్ ఆల్ఫా అనేది ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. వేర్ న్యూ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఫార్ములా, వేర్ న్యూ ఈక్వల్స్ టు ట్యాన్ పై అని మనం ఫస్ట్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్స్ నుంచి నేర్చుకుంటానే వస్తున్నాం. వేర్ న్యూ ఈక్వల్స్ టు ట్యాన్ పై. ట్యాన్ పైన ఎలా రాయొచ్చు, సైన్ పై బై కాస్ పైగా రాయొచ్చు కదా. ఈక్వేషన్ 4లో ఈ న్యూ వాల్యూ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే వేర్ p ఈక్వల్స్ w ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా, న్యూ ప్లేస్లో సైన్ ఆల్ఫా బై కాస్ ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా బై కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ న్యూ ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ఉంది కాబట్టి న్యూ ప్లేస్లో సైన్ పై బై కాస్ పై అనేది అప్లై చేసాం ఇక్కడ, ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా. వేర్ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ ఆల్ఫా ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయొచ్చు కదా, ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ పై ప్లస్ సైన్ పై ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా బై కాస్ పై అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. నెక్స్ట్ కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ పై మైనస్ సైన్ పై ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా బై కాస్ పై అనేది ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. సైన్ ఆల్ఫా కాస్ పై ప్లస్ సైన్ పై కాస్ ఆల్ఫాని ఏమైనా రాయొచ్చు, సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. అదే కాస్ ఆల్ఫా కాస్ పై మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా సైన్ పై సైన్ ఆల్ఫాని ఎలా రాయొచ్చు, కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. ఈ టూ వాల్యూస్ ఇక్కడ కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఈ 2 మనకు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి మిగిలేది ఏంది, వేర్ p ఈక్వల్స్ టు w ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ పై డివైడెడ్ బై కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ పై ఈక్వల్స్ టు సైన్ బై కాస్ మీన్స్ tan, వేర్ w tan alpha plus pi. Magnitude of the force P equals to W tan alpha plus pi, where P equals to W into tan of alpha plus pi. And next one is the forces acting on P at the angle with the inclined ప్లేన్స్లో స్లైడింగ్ అనేది డౌన్వర్డ్స్లో ఎలా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, అప్వర్డ్స్లో ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. ఇది ఒక హారిజెంటల్ ఫోర్స్ ఆల్ఫా అనేది రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. ఏదైనా ఒక బాడీ మీద ప్రెజర్ p విల్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ద బాడీ, దాని యొక్క మోషన్ విల్ బి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఆ మోషన్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. దాని యొక్క ఫ్రిక్షనల్ పవర్ అనేది మనం ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేసామో దాని యొక్క ఫ్రిక్షనల్ పవర్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. దీంట్లో డౌన్వర్డ్స్లో అయితే, అదే అప్వర్డ్స్లో అయితే మా బాడీ మీద ప్రెజర్ p అప్లై చేసినప్పుడు దాని యొక్క మోషన్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, కానీ దాని యొక్క ఫ్రిక్షనల్ పవర్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. కన్సిడర్ ఏ బాడీ ఆఫ్ w laying on a rough inclined plane making an angle alpha with the horizontal. The body will slide down if any forces is acting on it. Let the body is subjected to a force p acting at an angle theta with the inclined plane in upward direction in order to keep the body in equilibrium. The forces of friction F will act on upward as the body as the point of sliding downwards. This is upward diagram, this is the downwards diagram. First గానే upward చూసుకున్నట్లయితే రిజాల్వింగ్ ద ఫోర్సెస్ అలాంగ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్. ఈ ప్లేన్లో x డైరెక్షన్ ఏముంది, w sin alpha మైనస్ p sin theta. అదే కానీ రాసుకుంది ఇక్కడ, వేర్ f ఈక్వల్స్ టు
W sin alpha minus P sin P cos alpha. Next again resolving the forces normal to the inclined plane. So చూసుకున్నట్లయితే R equals to W cos alpha plus P sin alpha. Where frictional for F equals to nu into R. Frictional power F equals to nu into R. ఈ ఈక్వేషన్ 3లో ఈ 1 and 2 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. వేర్ F ఈక్వల్స్ టు F అంటే W sin alpha minus P cos alpha ఈక్వల్స్ టు, ఇది ఆల్ఫా కాదు, టీటా ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంటూ W cos alpha minus P sin టీటా. మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది. ఇక్కడ మనం ప్రెజర్ ఫోర్స్ P అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి P cos alpha అనేది బయటికి చేస్తే P cos టీటా అనేది బయటికి తీసినప్పుడు వేరే ఈక్వల్స్ W sin alpha మైనస్ న్యూ ఇంటూ W cos alpha మైనస్ P ఇంటూ sin టీటా అనేది మిగిలిపోయింది. ఇక్కడ ఈ న్యూ వాల్యూ లోపల సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వేర్ P cos టీటా ఈక్వల్స్ టు W sin alpha మైనస్ న్యూ W cos alpha మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ న్యూ ఇంటూ P sin టీటా. వేర్ P cos టీటా P ఫోర్సెస్ అనేవి ఒక సైడ్ రాసుకుందాం, నెక్స్ట్ W ఫోర్సెస్ అనేవి ఒక సైడ్ రాసుకుందాం. వేర్ P ఫోర్సెస్ అనేవి ఒక సైడ్ రాసుకుంటే P cos టీటా ఇక్కడే మిగిలింది, న్యూ P sin టీటా అనేది మిగిలింది. ఈక్వల్స్ టు W ఫోర్సెస్ అనేవి ఒక సైడ్ రాసుకుంటే W sin alpha మైనస్ న్యూ W cos alpha అనేది మిగిలిపోయాయి. ఇక్కడ ఉంది P అనేది కామన్ ఉంది కాబట్టి P అనేది బయట తెస్తే వేర్ P ఆఫ్ కాస్ టీటా మైనస్ న్యూ ఇంటూ sin టీటా అనేది ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. ఈక్వల్స్ టు W అనేది మనకి ఇక్కడ కామన్గా ఉంది కాబట్టి W అనేది కామన్ తీస్తే sin alpha మైనస్ న్యూ కాస్ ఆల్ఫా అనేది ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. వేర్ P ఈక్వల్స్ టు మన ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఈక్వేషన్ P ఈక్వల్స్ టు W ఇంటూ sin alpha మైనస్ న్యూ కాస్ ఆల్ఫా బై కాస్ టీటా మైనస్ న్యూ sin టీటా అనేది ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. వేర్ ఈ న్యూ ప్లేస్లో ఏం చేద్దాం, న్యూ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి, tan పై ఎలా రాయొచ్చు, sin పై బై కాస్ పైగా రాయొచ్చు. ఈ న్యూ ప్లేస్లో sin పై బై కాస్ పై అప్లై చేసినప్పుడు ఇలా వస్తుంది, వేర్ P ఈక్వల్స్ టు W ఇంటూ sin ఆల్ఫా మైనస్ న్యూ అంటే sin పై బై కాస్ పై ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా బై కాస్ టీటా మైనస్ న్యూ అంటే sin పై బై కాస్ పై ఇంటూ sin టీటా వచ్చింది. ఇక్కడ ఇవి క్రాస్ మల్టిప్లై చేయొచ్చు కదా, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే sin ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ పై మైనస్ కాస్ పై ఇంటూ sin పై ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ కాస్ టీటా ఇంటూ కాస్ పై మైనస్ sin పై బై sin టీటా అనేది వచ్చింది. ఇక్కడ sin ఆల్ఫా కాస్ పై మైనస్ sin పై కాస్ ఆల్ఫాని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, sin ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కాస్ టీటా ఇంటూ కాస్ పై మైనస్ sin పై ఇంటూ sin టీటాని ఏం రాసుకోవచ్చు, కాస్ ఆఫ్ టీటా ప్లస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. వేర్ ఈ ప్లేస్లో ఇవి రాసుకుందాం, ఈ ప్లేస్లో ఇవి రాసుకుంటే వేర్ P ఈక్వల్స్ టు W ఆఫ్ sin ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ పై డివైడెడ్ బై కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ పై. దిస్ ఈస్ ద magnitude ఆఫ్ ద ఫోర్స్. P ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఈజ్ W ఆఫ్ sin ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ పై బై కాస్ ఆఫ్ టీటా ప్లస్ పై అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ forces acting P at the angle of the inclination plane with when the body is at the point of sliding upwards. అప్వర్డ్స్లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క వెయిట్ అనేది W అనేది సేమ్ క్యారీ అవుతుంది, దాని ఆల్ఫా అనేది హారిజంటల్గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. దాని యొక్క ఫోర్స్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో అయితే అప్లై చేస్తామో దాని యొక్క మోషన్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. కానీ దాని యొక్క ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ F అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. ఆ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ Fకి ఫార్ములా ఏంటంటే న్యూ ఇంటూ ఆర్. ఇక్కడ చూసినట్లు కన్సిడర్ ఏ బాడీ ఆఫ్ వెయిట్ W లేయింగ్ ఆన్ ఏ రోత్ ఇంక్లైన్ plane making an angle alpha with the horizontal. Let the body of subjected and force P acting at an angle theta. When the inclined plane in upward direction, in order to keep the body in
equilibrium. Body in equilibrium, the force of the friction F will act downwards as shown in figure. There are two forces are there. First force is resolving the force along the inclined plane, and second one is the resolving the force in normal plane. Where inclined plane ko vachesi where F equals to P sin theta minus W sin alpha. This is the x direction లో ఉన్నవి మాల్ ఫోర్సెస్. అదే రిజాల్వింగ్ ఫోర్సెస్ అయితే y డైరెక్షన్లో ఉన్న ఫోర్సెస్ వచ్చేసి R ఈక్వల్స్ టు W cos alpha minus P sin theta అనేది నార్మల్ ఫోర్సెస్. This is the 1 and 2 equation. This is third equation is F equals to nu into R. F అంటే మనకి P cos theta minus W sin alpha equals to nu into R అంటే W cos alpha minus P sin theta. ఈ P ఫోర్సెస్ అనేవి మనం కనుక్కోవాలి, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి వేర్ P cos alpha equals to W sin alpha ప్లస్ nu into W cos alpha minus P into sin థీటా. ఈ న్యూ అనేది మనం లోపల సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా. ఈ లోపల సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, న్యూ డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ న్యూ పీ సైన్ థీటా అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే వేర్ పీ ఈక్వల్స్ టు ఈ పీ ఫోర్సెస్ అనే ఒక సైడ్ అండ్ డబ్ల్యూ ఫోర్సెస్ అనేవి ఒక సైడ్ తీసుకుని వస్తే పీ కాస్ థీటా ప్లస్ న్యూ పీ సైన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా అనేది మిగిలిపోయినాయి మనకి. ఇక్కడ పి అనేది కామన్గా ఉంది, ఇక్కడ డబ్ల్యూ అనేది కామన్ ఉంది. ఇక్కడ పి అనేది కామన్ తీస్తే మిగిలిపోయింది ఇక్కడ కాస్ థీటా ప్లస్ న్యూ ఇంటూ సైన్ థీటా అనేది మిగిలింది. ఇక్కడ డబ్ల్యూ అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి డబ్ల్యూ అనేది మనం బయట తెచ్చినట్టయితే ఇక్కడే మిగిలింది సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ కాస్ ఆల్ఫా అనేది మిగిలింది. వేర్ పీ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఆఫ్ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ న్యూ కాస్ ఆల్ఫా బై కాస్ థీటా ప్లస్ న్యూ సైన్ థీటా అనేది ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. ఫ్రిక్షన్ పీది కాస్ట్ వచ్చిన ఫార్ములా ఇది. వేర్ న్యూ ఈక్వల్స్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ న్యూ ఈక్వల్స్ టు ట్యాన్ పై. ట్యాన్ పైన ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, సైన్ పై బై కాస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. ఈ న్యూ ప్లేస్లో మనం ఈ సైన్ పై బై కాస్ పై అప్లై చేద్దాం. ఈ న్యూ ప్లేస్లో సైన్ పై బై కాస్ పై అనేది అప్లై చేస్తే వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది. వేర్ పీ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ ఆల్ఫా బై కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ పై బై కాస్ థీటా ప్లస్ సైన్ పై బై కాస్ పై ఇంటూ సైన్ థీటా అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయొచ్చు కదా. ఇటు కానీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సైన్ థీటా ఇంటూ కాస్ పై ప్లస్ సైన్ థీటా ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా బై కాస్ పై, కాస్ థీటా ఇంటూ కాస్ పై ప్లస్ సైన్ పై ఇంటూ సైన్ థీటా బై కాస్ పై అనేది మిగిలిపోయినాయి ఇక్కడ. వేర్ సైన్ ఆల్ఫా కాస్ పై ప్లస్ సైన్ పై కాస్ ఆల్ఫా అని రాసుకోవచ్చు, సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సైన్ థీటా ఇంటూ కాస్ పై ప్లస్ సైన్ ఆల్ఫా సైన్ పై ఇంటూ సైన్ థీటానే రాసుకోవచ్చు, కాస్ ఆఫ్ థీటా మైనస్ పైగా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రాసినట్లయితే వేర్ పీ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఆఫ్ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ పై బై కాస్ ఆఫ్ థీటా మైనస్ పై అనేది మిగిలిపోయింది. వేర్ దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ పీ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ పై డివైడెడ్ బై కాస్ థీటా మైనస్ పై అనేది మిగిలిపోయింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే దాని మీద ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఒక ప్రాబ్లం కానీ చేస్తున్నట్లయితే ఏ బ్లాక్ వెయిట్ డబ్ల్యూ అనేది ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. బ్లాక్ వెయిట్ 200 న్యూటన్స్ రెస్ట్ ఆన్ ఏ ఇంక్లైన్ ప్లేన్, డిటర్మైన్ ఏమేమి కనుక్కోమని యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్, టెక్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ 0.35 అనే ప్రాబ్లం ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన మనకి గివెన్ డేటాలో ఏమేమి ఇచ్చారంటే వెయిట్ డబ్ల్యూ వాల్యూ ఇచ్చారు 200 న్యూటన్స్ అని. నెక్స్ట్ దాని యొక్క అది ఎలా ఉంది, ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ అన్నారు. ఇంక్లైన్ ప్లేన్కి మనకి ఫార్ములాస్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏమన్నారు, యాంగిల్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఒకటి కొనుక్కోమన్నారు, యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అనేది ఒకటి కొనుక్కోమన్నారు, ద గ్రేటెస్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్ ఎఫ్ కనుక్కోమన్నారు, టెక్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ న్యూ ఈక్వల్స్ టు 0.35 ఇచ్చారు. వేర్ న్యూ ఈక్వల్స్ టు tan పై. ఇక్కడ మన న్యూ వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి పై వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి వేర్ పై ఈక్వల్స్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ న్యూ అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డబ్ల్యూ వాల్యూ ఇచ్చారు, న్యూ వాల్యూ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు న్యూ వాల్యూ తెలుసు, పై వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి పై ఈక్వల్స్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ న్యూ. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ న్యూ అంటే 0.35, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0.35 అంటే 19.29 degrees.
this is the block diagram. This is the alpha will be represent horizontal the forces where frictional force F equals to nu into r, resolving the force. This is the force acting on a body. This is the angle. This is the angle where W equals to 200 newtons. దీనికి యాంగిల్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు 19.29 డిగ్రీస్ వచ్చింది కాబట్టి డబ్ల్యూ సైన్ దీనికి ఆపోజిట్లో ఉంటే సైన్, దానికి హైపోటెనస్ ఉంటే కాస్గా, ఎడ్జెంట్ సైడ్ ఉంటే కాస్గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. డబ్ల్యూ సైన్ ఆల్ఫా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. నెక్స్ట్ ఎడ్జెంట్ సైడ్ వచ్చేసి డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా అనేది ఉంది. ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఆల్ఫా అనేది కనుక్కున్నాం. యాంగిల్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ 19.29. నెక్స్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్. ఏంది? నార్మల్ ఫోర్స్ ఒకటి, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఒకటి కనుక్కోవాలి. నార్మల్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి? వేర్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మనకి ఇక్కడ ఏమన్నా డబ్ల్యూ సైన్. నార్మల్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి? డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా. ఇక్కడ పీ డైరెక్షన్ మనకి ఏమైనా ఉందా? అప్లైడ్ ఫోర్స్ పీ అనేది ఏం లేదు కాబట్టి వేర్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ అంటే ఎంత మనకి 200 ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా మీన్స్ 19.27. 200 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ 19.27 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 188.77 న్యూటన్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ F ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంటూ ఆర్, వేర్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ F ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంటూ ఆర్. న్యూ అంటే 0.35 ఇంటూ ఆర్ అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి? 188.77 వచ్చింది. 0.35 ఇంటూ 188.77 ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? దిస్ ఈస్ ద frictional force F equals to 66.07 newtons. This is the friction topic, and next class we will discuss the in frictional problems. Thank you.